Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our 33rd webinar, The Rules We Grew Up With, Beliefs and Injunctions. So today's session will be something related to how you grew up with certain messages and how it is affecting your behavior even today, both professionally and personally, and also in family life. So welcome to the 33rd webinar of Stay Active Movement 4075 Kobe. I'm Jagannathan, the founder of Stay Active Movement, Kobe 4075. Akash is the co-founder. And a few details for our new friends. Stay Active Movement, all activities focuses on the seniors, right? And the family in which they are. So it is a combination of the family members and the seniors. So all our programs are targeting the family and in which the senior is present, and also the caregiver in the family who gives special attention to the seniors. So all our programs are designed in such a way there is a takeaway message and which can be implemented easily. Okay, so the three focus areas are the seniors, the family, and the caregiver in the family. So this is what our programs are focused on. So we have two variants. One is the online programs, which are absolutely free, which we conduct on every Tuesdays between 9 p.m. to 10 p.m. And our offline programs are paid programs, that is the in-person programs. And today's topic is about what are the messages you got when you were young, how you grew up with it. So we will see this in two contexts. One, as an individual, நீங்க ஒரு individual அதை எப்படி எடுத்திருக்கீங்க. ரெண்டாவது, how it is affecting your family as such, and how others messages and others uh, messages are affecting you, the family. So we, it is an assessment மாதிரி கொஞ்சம் இருக்கும். So that's why I wanted you to have a pen and a paper. So what do I get? You will get valuable information which is actionable, right, and valuable, which you can put into immediate use straight away. Program முடிஞ்சா as usual நீங்க immediate ஒரு actionல அதை போடலாம் to get some good results. This session will be a turning point of your life or career. This is a very in-depth concept which I have taken up today. And as usual, the basic rules: have an open mind, ask for clarification, share your thoughts, keep secret as secrets, trust in co-participants, be in your team, and we are all in this together. So ungoda participation is very much required. As usual, the mics can be unmuted, or you can use the chat box as and when required. Whenever you want to ask the any questions or share any inputs, please use the mic. And or a quick poll, right? So please be ready for the poll. Whatever question da, you can use the chat box or you can use the mic. Who has ever felt I can't or I mustn't, even without anyone saying it directly? நான் திருப்பி கொஸ்டின் படிக்கிறேன். Who has ever felt I can't or I must, even without anyone saying it directly? அதாவது உங்களுக்கு எப்பாச்சும் ஒரு ஃபீலிங் வந்திருக்குல்ல, ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்களா, ஒரு தாட் வந்திருக்கும், என்னால முடியாது, நான் பண்ணக்கூடாது. இது யாருமே வெளியிருந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா உங்க மைண்டுக்குள்ளேயே அது தோணியிருக்கும், உங்க திங்கிங்ல அது வந்திருக்கும். என்னால முடியாது, நான் அது பண்ணக்கூடாது. என்னால முடியாது, இல்லாட்டி என்னால பண்ண முடியாது. ஐ காண்ட் ஆர் ஐ மஸ்ட், ரைட்? இது வந்து யாரும் உங்ககிட்ட வந்து இப்போ சொல்ல கிடையாது. ஏதோ ஒன்று பண்ண போறீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒருத்தர் சொல்ல கிடையாது. உங்க மைண்டுக்குள்ள இந்த தாட் வந்திருக்கும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தாட் வந்துருந்துச்சுன்னா ஐ காண்ட்னு வந்திருக்கா இல்லை ஐ மஸ்ட்னு வந்திருக்கான்னு மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்களேன் சாட் பாக்ஸ்ல. ஓகே, சிவசுமுரி பிரியா says I can't, experienced it many a time. Karpusami says, Tarni says I mustn't, Sumudhi says I can't. Wonderful, friends. Annamalai Natarajanji says I can't. Okay, Suresh says I mustn't. Pradeep Kumar says both has come. Yes, Sriram says I had this during my childhood, I must not. Both at times, says Gayatri Balaji. Wonderful, friends. Thank you for the sharing. So this sets the tone for this session. இன்னைக்கு செஷனுக்கு இதுதான் அடிப்படை. இது எங்கிருந்து நம்ம மைண்டுக்குள்ள வருது, எப்படி வந்துச்சு, ஏன் வருது, இதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம்.
ஸோ இது ஏன் வருதுங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜங்ஷன்ஸ்னு சொல்லி எடுத்திருக்கோம். இன்ஜங்ஷன்ங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே காமனாக தெரியும். இட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் டு டூ வித் தி கோர்ட் ஆர் தி லா. இன்ஜங்ஷன் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. அந்த ரூலிங் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிரும். அதை மீறி நம்ம எதுவுமே ஆக்ஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த இன்ஜங்ஷனோட சேம் மீனிங்கை நம்ம கொண்டு வரோம். இந்த இன்ஜங்ஷன்ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன் அனாலிசிஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி. அதுலேருந்து நம்ம இந்த இன்ஜங்ஷன்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். There are 12 key injunctions which people commonly build into their life pattern. ஒரு லைஃப் பேட்டர்ன்ல ஒரு 12 கீ இன்ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதுல 2, 3, 4 சில பேருக்கு 10 இருக்கலாம். ஸோ அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு அனலைஸ் பண்ண போறோம். இதை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப் குல்டிங் அண்ட் மேரி குல்டிங்னு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப். அவங்க வந்து இதைய கண்டுபிடிச்சாங்க. This was started, they have discovered this in the year 1987, and from there they have picked it up and brought it into limelight. So so mic konjam Suresh ji mic konjam. Yes sir. Sorry. These are injunctions in the sense of being powerful. I can't or I mustn't messages that embed into a child's belief and life pattern. இது எப்போ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைல்டா இருக்கும் ஐ மஸ்ட்ங்கிற மெசேஜ் எம்பெட் ஆயிருது சைல்டோட மைண்டுக்குள்ள. அது வந்து லேட்டரான அந்த சைல்டு வளர்றப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட சைல்டோட லைஃப் பேட்டர்னாகவே மாறிடுது அவங்க அடல்ட் ஆகிறப்போ. ஸோ அப்போ நமக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் குழந்தையா இருந்திருக்கோம். அந்த டைம்ல நிறைய இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு மெசேஜஸ் பாஸ் ஆயிருக்கு. அந்த மெசேஜ் வந்து தான் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இட் இஸ் பிகம் அவர் லைஃப் பேட்டர்ன் விச் இஸ் enabling us, and also at times it is destructive to us. When parents are excited, childhood behavior பார்த்து parents excite ஆனாங்கன்னா நிறைய பெர்மிஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதே சமயத்தில் பேரண்ட்ஸ்க்கு எப்போ இன்செக்யூரிட்டி வருதோ இல்லை அந்த சைல்டோட பிஹேவியர்னால ஒரு த்ரெட்டனிங் வருதோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இப்போ குழந்தை கத்தி எடுக்க போது என்ன சொல்கிறாங்க, டோன்ட், அதை எடுக்காத, டோன்ட் டச் தட். அப்போ அந்த டோன்ட்டுங்கிற மெசேஜஸ் நிறைய கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இதே இது குழந்தை பாடுறப்போ இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஏபிசிடி சொல்றப்ப சொல்லுன்னு சொல்லி சூப்பரா பண்றேன், நல்லா பண்றேன்னு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கால் ஹியர் அஸ் தி பர்மிஷன்ஸ் அண்ட் தி இன்ஜங்ஷன்ஸ். அப்போ இந்த மாதிரி மெசேஜஸ் நிறைய நேரம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ், ஆன்சைட்டிஸ் அண்ட் அன்ஹாப்பினஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் டோன்ட்ஸ் பை விச் சில்ட்ரன் லேர்ன் டு லிவ். அப்போ நம்ம குழந்தையா இருக்கிறப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பெரியவங்க நம்ம நல்ல விஷயத்த பண்ணா அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க, எல்லாம் கைத்தட்டி அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க, மோட்டிவேட் பண்றாங்க. இதே சமயத்துல அவங்க எதிர்பார்க்குற விஷயத்த நம்ம சில சமயம் பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வேர்பலா சொல்லுவாங்க. ஆனா நிறைய நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நான் வேர்பல் பிஹேவியர் தான் இந்த இம்பாக்டை குழந்தைங்க கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கறது. காரணம் என்னன்னா ஆல் தீஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் அட் எ வெரி ஏர்லி ஏஜ். அந்த ஏர்லி ஏஜ்ல வந்து அந்த லாஜிக்கல் திங்கிங், ரீசனிங் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அப்போ அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படியே காப்பிடிச்சுக்கிறாங்க. அப்போ அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எப்படியெல்லாம் வெளிப்படுத்துறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசப்பாயின்மெண்ட், ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், ஒரு ஆன்சைட்டி, பதட்டத்தில் ஒரு அன்ஹாப்பினஸ், இந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் இந்த டோன்ட்ஸை வந்து அவங்க வெளிப்படுத்துறாங்க. நம்மளோட குரூப் இமேக்னு சொல்லி ஒரு செஷன் எடுத்தோம், ஒரு 5 பார்ட் செஷன் எடுத்தோம். அதில் வந்து எப்படி இந்த மெசேஜஸ் கேரி ஆகுதுன்னு சொல்லி ஃபேமிலிக்குள்ள அது ஒரு ஆங்கிளில் பார்த்தோம். அப்போ அதுல ஒரு பாட்டு தான் நம்ம இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ்ங்கிறது. அப்போ அந்த ஃபேமிலிக்குள்ள எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் காப்பீட் ஃப்ரம் யோர் பேரண்டல் ஃபிகர்ஸ் இன் யோர் லைஃப். ஸோ இது வந்து அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து தெரியாம பண்றதுனால தான் அது வருது. ஒன்ஸ் இட் கம்ஸ் டு தி அவேர்னஸ் தே வில் நாட் டூ இட். அப்போ அவங்களோட அந்த பெயின்லேருந்து தான் அது வருது. பேரண்ட்ஸ் கேன் இஷ்யூ திஸ் ஷார்ட் பட் ப்ரொஃபவுண்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் ஜெனரல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் that we are discussing today. இன்னைக்கு நம்ம அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் என்னென்ன இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ these messages are predominantly given non-verbally and at the psychological level between birth and 7 years of age. மேக்ஸிமம் ஒரு 7 இயர்ஸ்க்குள்ளேயே இந்த மெசேஜஸ்லாம் கொடுத்து நம்ம மைண்டில் இதை பதிய வச்சிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த தாட் ப்ராசஸில் நம்ம நிறைய நேரம் பிஹேவ் பண்ணுறோம், திங்க் பண்ணுறோம், மெஷர்ஸ் பண்ணுறோம். ரைட்டுங்களா? ஸோ நம்ம இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸுங்கிறது இவ்வளோதாங்க சப்ஜெக்ட். ஒரு
ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் பேரண்ட் கிட்ட இருந்தோ இல்லை ஒரு ஆன்சைட்டியா இருக்கிற பேரண்ட் கிட்ட இருந்தோ தான் இந்த மெசேஜஸ் எல்லாம் வருது. அது எப்படி வரும்னா டோன்ட்னு வரும். டோன்ட் டூ திஸ், டோன்ட் திங்க், டோன்ட் ஃபீல்னு சொல்லி நிறைய ஒரு 12 பக்கம் இருக்கு. அதை ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ உங்களோட இந்த செஷன்ல இந்த செஷன் வந்து ஐ எம் டேக்கிங் இன் 2 பார்ட்ஸ். த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தி அவேர்னஸ் அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி இன்ஜங்ஷன்ஸ். அது என்ன, நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு, அது நம்ம அவேர்னஸ்ல கொண்டு வரோம். தென் வில் ஐடென்டிஃபை வாட் தீஸ் இன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆர். சரிங்களா? அதுக்கு ஒரு பேரை கொடுக்குறோம். ஒன்று. ரெண்டாவது அடுத்த செஷன்ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம். ஸோ இதுலேயே சில சொல்யூஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பட் அந்த சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி நம்ம ஃபேமிலிக்கு கொண்டு போகிறது, எப்படி அதையே நம்ம ஃபேமிலியோட ஃபேமிலி ஸ்டைலவே எப்படி நம்ம பாசிட்டிவாக கொண்டு வரதுன்னு அதை நம்ம இன்னும் இன்டெப்த்தாக பார்ப்போம் செகண்ட் செஷனில். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த வார்ம் அப்ல ஃபர்ஸ்ட் 2 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்குங்க. வாட் ஒன் ரூல் ஆஃபன் ஹர்ட் அட் ஹோம் வைல் growing ஒரு up? சந்தேகம் இப்பவே கேட்டுடலாமா இல்ல கடைசி வரை இருக்கணுமா? சார் இப்பவே கேட்கலாங்க சார். ஆல்வேஸ் தேர். இந்த மாதிரி மெசேஜஸ் எல்லாம் 7 வயசுக்குள்ள வருது அப்படின்னீங்க. அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஸ்கூல் காலேஜ்ல அல்லது வேலை பார்க்குற இடத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி டோன்ட் மெசேஜ் வர்றது இல்லையா? இல்ல அது எஃபெக்ட் ஆகுதா? சார் அது எப்படி வருதுன்னா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த டோன்ட் மெசேஜஸ் வந்து ஏர்லி ஏஜ்லயே கிடைச்சிருச்சு. அவங்க நம்ம கிட்ட இப்ப நான் ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்றேன், என்னோட பாஸ் அது சொல்றாருன்னா அவரோட திங்கிங்ல தான் அது இருக்கு. அவருக்கு வந்து சைல்ட்ஹுட்லயே வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம இதே டாபிக்கை வந்து நம்ம லீடர்ஷிப் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டோன்ட்ஸ் எந்த இடத்துல நிறைய இருக்கோ அங்க வந்து growth இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து டோன்ட் திங்க்னு ஒன்று இருக்கு. அப்போ ஒரு பாஸ் சொல்றாரு, ஏய் நீ யோசிக்க, நான் சொல்றது மட்டும் நீ செய் போதுங்கிறாரு. அப்போ என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்க இருக்கிற ஜூனியர் வந்து அவரோட திங்கிங்கை யூஸே பண்ண மாட்டாரு. ஒரு 4 தடவை ஐடியா கொடுக்குறாரு. இவர் என்ன சொல்லுவாரு, நான் சொல்றது மட்டும் நீ செய்யப்பா, அது போதும், வேற எதுவும் பண்ணாத. ஏன்னா அவரோட இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். டோன்ட் திங்க்னு அது வெளியே அவர் எக்ஸிபிட் பண்றாரு அடுத்தவங்க கிட்ட. அப்போ என்ன ஆகுது, இந்த எம்ப்ளாயி வந்து திங்க் பண்ற எம்ப்ளாயி வந்து திங்க் பண்ணாம போயிடுறாரு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் எஃபெக்ட்ஸ் தி ஒர்க் பிளேஸ் சிச்சுவேஷன் ஆல்சோ சார். இது அப்ப அப்புறமா வரலாம். அப்ப அந்த 7 வயசுக்கு வந்தது போக அதுக்கப்புறமா ஸ்கூல்ல படிக்கிற போது, காலேஜ்ல படிக்கிற போது, வேலை பார்க்குற இடத்துல இருந்து இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் வந்து அதுவும் நம்மள்ட்ட இருந்துருது, தங்கிடுது. அப்படித்தானே? தங்காது சார். அதாவது நம்மளுக்கு சின்ன வயசுல வந்திருக்கிற இன்ஜெக்ஷன் வந்து இது திருப்பி ரீரைட் பண்ணும். ஸ்ட்ராங்கா வந்து மேல ஓவர் ரைட் பண்ணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார், நான் சின்னதா இருக்கும்போது எங்க வீட்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, போலீஸ்காரர்கிட்ட புடிச்சு குடுத்துருவேன்னு சொல்லுவாங்க சாப்பிடலன்னா. அப்போ அன்னைக்கு சொன்னது, அப்போ எனக்கு இன்னைக்கு வந்து போலீஸ்காரர் பார்த்தாலே ஒரு பார்த்தாலே ஒரு பயமான ஃபீலிங் வரும். நான் தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டேன், எதுவும் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஆனா பார்த்தாலே ஒரு சின்ன ஒரு இது வரும். அதே சமயத்துல அந்த ஒரு போலீஸ்காரர் என்னை பார்த்துட்டு கூப்பிட்டு வண்டியை செக் பண்ணிட்டு ஒண்ணு தப்பு இல்லாம ஒரு மிரட்டுறாருன்னா, ஓ போலீஸ்காரங்க எல்லாமே மிரட்டுறாங்க, இது நம்ம சின்ன வயசுலயே நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இட் பிகம்ஸ் எ ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி சேம் ஸ்டேட்மெண்ட். போலீஸ்காரர் பார்த்தா பிரச்சனையாகும். அந்த இதுதாங்க சார். ஸோ இது அந்த லேர்னிங் நம்மளுக்கு அந்த இன்ஜெக்ஷன் முதல்ல நம்ம கிட்ட இல்லை. ஆனா ஒருத்தர் ஒன்று சொல்றாருன்னா, சரி அவர் ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம உள்வாங்க மாட்டோம். அது அப்ஜெக்டிவா எடுத்துட்டு போறோம். இட் வில் நாட் பிகம் சப்ஜெக்டிவ். So I'll share the further injunctions so that we'll get some idea into how it forms up, sir. நீங்க கேட்ட very very valid question, sir, because this whole program is towards addressing that situation. இப்போ நம்ம எப்படி அதை எக்ஸிபிட் பண்றோம், how is it controlling our life today? Thank you, sir. Friends, what one rule you often heard at home while growing up? நீங்க வளர்றப்போ சின்ன குழந்தையில உங்க வீட்ல என்ன ரூல்ஸ் நீங்க கேட்டீங்க? ஏதோ ஒரு ரூல் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம், சொல்லலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட ஃபேமிலியில எனக்கு மைண்ட்ல ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிறது, கடன் வாங்காத, கடன் கொடுக்காத. கடன் வாங்காத, கடன் கொடுக்காத. எங்க வேணாலும் போ, சொல்லிட்டு போ. 8 மணிக்குள்ள வீட்டுக்கு வந்துரு. These are some of my early childhood messages which I still remember. இந்த மாதிரி பெரியவங்க பேசும்போது குறுக்குல பேசாதவங்க. Yes, thank you. Good. பெரியவங்க பேசும்போது குறுக்கால பேசாத.
வேற ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள்ஸ்? எஸ், we have something in the chat. காலையில சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும். காலையில சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும், நைட் நேரத்துல படுக்கணும். கருப்பசாமி says obey your elders. காயத்ரி பாலி says don't laugh loudly. மத்தவங்க மேல வாயை திறந்து சவுண்டா சிரிக்க கூடாது. குட். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நிறைய மெசேஜஸ் வந்திருக்கு. சரிங்களா? ஸோ அப்போ இந்த இந்த வந்து வரக்கூடிய இந்த மெசேஜஸ் வந்து சிலது நிறைய ரூல்ஸா இருக்கும். அப்போ அந்த சில ரூல்ஸ் வந்து நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு, சிலது வந்து நம்மளுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்கு. சம் ஆஃப் த ரூல்ஸ் ஹெல்ப் அஸ், சம் ஆஃப் தி ரூல்ஸ் ஹேவ் கேஜ்ட் அஸ். ஸோ இந்த ஹெல்ப் பண்ற ரூல்ஸை வந்து என்னன்னு நம்ம ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இது என்ன நம்மளை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுது? கேஜ்ட் அஸ்னா வாட் இஸ் இட் தட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் அஸ் விச் இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ்? அது ரெண்டுமே நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் தி சைல்ட்ஹுட்ல உங்களுக்கு கொடுத்த டோன்ட்ஸ் விச் இஸ் பிகம் ஸ்ட்ராங் அண்ட் இட் இஸ் ஈவன் ஃபவுண்ட் இன் அவர் பேட்டர்ன் ஆஃப் பிஹேவியர் ஈவன் வென் வி ஆர் அன் அடல்ட். நம்ம சின்னதில் கிடைச்ச அந்த சைல்ட்ஹுட் டோன்ட்ஸ் இன்னைக்கும் நம்மளோட சைல்ட்ஹுட் அடல்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பேட்டர்ன்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ப்ளீஸ் ஹேவ் யுவர் பென் அண்ட் பேப்பர் ரெடி. ஸோ ஐல் கோ த்ரூ ஆல் தி 12 இன்ஜெக்ஷன்ஸ். உங்களுக்கு அது ஒவ்வொன்றையும் 1 to 12 எழுதிக்கிங்க. அதோட நீங்க ஸ்கோர் போட்டுக்குங்க. 0லேருந்து 3 வரைக்கும் வி கேன் புட் இட். இது எனக்கு மேட்சே ஆகல, இதுக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னா 0. சரிங்களா? ஒரு 75% மேல, முக்காவாசி நேரத்துக்கு மேல நான் இந்த இதெல்லாம் எங்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் புட் அக்ராஸ் 3. அப்பப்போ வரும், அப்பப்போ இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா 1. பாதி நேரத்துக்கு மேல இருக்குன்னா 2. ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் என்னன்னா இல்லவே இல்லைங்கிறது 0, கொஞ்சம் அப்பப்போ வரும் போகும்னு சொன்னீங்கன்னா 1, ஒரு ஹாஃப் த டைமுக்கு மேல நான் இப்படிதான் இருக்கேன்னா 2, ஒரு முக்காவாசிக்கு மேல நான் இப்படிதான் இருக்கேன், என்னோட டிபிக்கல் கேரக்டர் இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் புட் 3. ஸோ there are 12 injunctions. We'll take it in 2 slides. First இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா don't be. I sometimes feel my existence doesn't matter or that I am a burden. Don't be. நீ ஏன் பிறந்த? நீ தண்டசோறு, நீ வெட்டி, நீ வேலைக்கு போல, ஃபேமிலிக்கு பேர்டன். ஸோ இந்த மாதிரி சில கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜஸ், ஐ எம் புட்டிங் இட் வெரி க்ரூட், பட் இந்த மாதிரி சில மெசேஜஸ் தான் இந்த டோன்ட் பீங்கிறது. ஐ சம்டைம்ஸ் ஃபீல் மை எக்ஸிஸ்டன்ஸ் டசன்ட் மேட்டர் ஆர் தட் ஐ எம் ஏ பேர்டன். நான் அந்த உலகத்தில் பிறந்த யாருக்குமே நான் யூஸ் இல்லை, நான் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு பாரமாக இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 0, 1, 2, 3 அதில் ஒரு ஸ்கோர் நீங்கள் போட்டுக்குங்க. டோன்ட் பி யூ, நீயா இருக்காத. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா, ஐ ஹைட் மை ரியல் செல்ஃப் டு பி அக்செப்டட் பை தி அதர் பீப்புள். என்னோட எண்ணங்கள், என்னோட தாட்ஸு, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எதையுமே நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதில்ல. மற்றவங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நான் பிஹேவியரை மாற்றிக்கிட்டு அவங்களோட அக்செப்டன்ஸுக்கு வேண்டி நான் என்னோட பிஹேவியரை நான் மாற்றிட்டு வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்களா இல்லை, அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பிஹேவ் பண்ணுறீங்க. ஸோ தட் இஸ் டோன்ட் பி யூ. தேர்டு, டோன்ட் பி எ சைல்டு. ஐ அவாய்ட் பீயிங் பிளேஃபுல், கியூரியஸ் ஆர் சில்லி. நான் வந்து இந்த பிளேஃபுல்லாகவே இருக்க மாட்டேன், நான் கியூரியஸாகவே இருக்க மாட்டேன், எப்போ நான் சில்லியாக இருக்கிற விஷயங்களை பண்ண மாட்டேன். நான் வந்து எப்பவுமே ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பேன். அதாவது இந்த குழந்தைங்க ஏதாச்சும் விளையாட வந்தால் நான் சிரிக்கவே மாட்டேன், எப்பவுமே ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸராக இருப்பேன். காரணம் என்ன? ஏதோ ஒரு டைமில் யாரோ சொல்லியிருக்காங்க, இவ்வளோ வயசாச்சு என்ன ஒன்று சின்ன குழந்தை மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன், ரைட்? ஸோ அந்த இடத்துல வந்து டோன்ட் பி எ சைல்டு. ஃபோர்த் ஒன், டோன்ட் க்ரோ அப். அந்த டோன்ட் பி எ சைல்டுக்கு இது கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கும். டோன்ட் க்ரோ அப். ஐ ப்ரிஃபர் ஸ்டேயிங் டிபெண்டன்ட் ராதர் தென் டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நிறைய வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் ஆளுங்க மாறுவாங்க. கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் நீ மாறிட்டியோ, நீ பெரிய ஆள் ஆயிட்டியோ, முதல்ல எங்களை கேட்டு பண்ணுவ, இப்போலாம் நீ எதுவுமே கேட்கறது இல்லை. புரியுதுங்களா? ஸோ ஸோ எவ்வளோ இடத்துல நீங்க வந்து டிபெண்டா இருக்கீங்க ராதர் தென் டேக்கிங் அப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்க எடுக்கிறது இல்லை, பட் யூ ஸ்டார்ட் யூ வாண்ட் டு ஸ்டே டிபெண்ட் ஆன் சம்படி எல்ஸ். எதா இருந்தாலும் கேட்டு நீங்க அவங்ககிட்ட கேட்டு தான் நீங்க பண்ணுவீங்க, ரைட்டுங்களா? ஸோ தட் இஸ் டோன்ட் க்ரோ அப். ஆளு 40 வயசு ஆச்சுப்பா, எது கேட்டாலும் வீட்டில் கேட்டு வந்து சொல்றாங்க, வீட்டில் கேட்டு வந்து சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேப்பா, என்னப்பா இது?
even we have some of our friends, even at 45, 50 or 55 or 60, வீட்டில் ஒரு வார்த்தை கேட்டலாம்ப்பா. ஓகே, தட் கேன் பி ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். பட் காரணம் இல்லாமல் அடுத்தவங்களை சார்ந்தே எடுக்கிறது தான் டோன்ட் க்ரோ அப். தே டோன்ட் டேக் அப் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் டூயிங் திஸ். ஃபிஃப்த் ஒன், டோன்ட் மேக் இட். டோன்ட் மேக் இட்ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து என்னோட திறமைகளை நான் டவுன் பிளே பண்ணுவேன், இல்லாட்டி என்னோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸை நான் டவுன் பிளே பண்ணுவேன். ஐ டவுன் பிளே ஆர் சபட்டேஜ் மை அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். இந்த இந்த டோன்ட் மேக் இட்டுங்க ஆளுங்க டிப்பிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 95, 96, 97 அவுட் ஆகிற ஆளுங்க, 100 அடிச்சா செஞ்சுரி. ஓகே, இந்த 95க்கு மேலே அவங்க மண்டை ஓடாது. அப்போ அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்டை அவங்களே சாபட்டேஜ் பண்ணிப்பாங்க. எக்ஸாமுக்கெல்லாம் பயங்கரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, ஒரு இன்டர்வியூக்கெல்லாம் பயங்கரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, இன்டர்வியூக்கு போக மாட்டாங்க. சரி, இன்டர்வியூக்கு போனால் அந்த மைண்டு அவங்க பிளாங்க் ஆயிரும். ரைட்? அதே மாதிரி இவங்க ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க, நீங்கள் போய் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறீங்கன்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சே இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா, இதெல்லாம் சகஜம் தானே, நான் பெருசாக பண்ணிட்டேனா. ஸோ தே டோன்ட் appreciate or accept their own achievements. Sixth, don't be important. Don't be important. I find it hard to speak up or take leadership roles. அப்போ don't be important ஆள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னோட தேவைகளை வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க, தன்னோட தேவைகளை வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க, இல்லாட்டி ஒரு வாய்ப்பு வரப்போ அந்த வாய்ப்பை எடுக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? அப்போ ஒரு 5 ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபேமிலியில் ஃபேமிலியில் ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க. சரி, இன்னைக்கு இந்த சண்டே நம்ம எங்கே போகலாம், கோயிலுக்கு போகலாமா, இல்லை கோயிலுக்கு போய்ட்டு சினிமாக்கு போகலாமா, இல்லை லஞ்சுக்கு வெளியே போகலாமா? அப்போது ஒருத்தர் சொல்கிறாரு, நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு ஓகேங்க, நீங்கள் எது பண்ணாலும் கரெக்டாக தான் பண்ணுவீங்க, என்ன சொன்னாலும் எனக்கு ஓகேங்க, நான் வரேங்க. ரைட்? அப்போது அந்த இடத்துல சிச்சுவேஷன் என்ன, தட் பர்சன் இஸ் நாட் எக்ஸ்பிரஸிங் இஸ் நீட் அண்ட் வாண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் அவே. ரைட்டுங்களா? ஸோ அந்த இடத்துல பேசுறதுக்கு தயங்குறாரு. அது நீங்கள் எது சொன்னாலும் ஓகேங்க. ஸோ அடுத்தவங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு நிறைய இடத்துல தயக்கங்கள் இருக்கு. அப்படியே ஒரு ஐ திங்க் இட் வாஸ் அனாமலஜி யூ ஆஸ்க் த கொஸ்டின், லைக் ஒர்க்கு போகிறப்ப என்ன ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த பர்சன் உங்கள் டீமில் இருந்தாருன்னா அவர் வந்து வாயை திறக்க மாட்டார். அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஆஸ் எ டீம் லீடர் வி நீட் டு டெல் ஹிம், சரி எல்லாரும் ஒரு லைன் பேசுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி பேச வைக்கணும். இல்லாட்டி நீங்கள் ரொம்ப நாளாக 10 நிமிஷமா நம்ம பேசிட்டு இருக்க, நீங்கள் எதுவுமே கருத்து சொல்லி உங்கள் கருத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நீங்கள் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we can tell the other person to open up. So first 6 steps: don't be you, don't be a child, don't grow up, don't make it, don't be important. அடுத்த 6 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, don't belong. That is the 7th one. I often feel like an outsider. நீங்கள் அந்த டீமில் தான் இருப்பீங்க, இல்லை நீங்கள் அந்த ஃபேமிலியில் தான் இருப்பீங்க, பட் பட்டும் படாமே இருப்பீங்க. யூ ஃபீல் லைக் அன் அவுட் சைடர். இட் இஸ் மோர் ஆன் தி ஃபீலிங் லெவல். யூ வில் ஹாவ் அ ஃபீலிங். ஃபேமிலியில் ஒரு கிரிப் இருக்காது, ஃபேமிலியில் ஒரு ஈடுபாடு இருக்காது. யூ வில் நாட் பி ஹேவிங் தட் அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஃபேமிலியில் தான் இருப்பீங்க, எல்லாம் பண்ணுவீங்க, பட் யூ வில் பி ஸ்லைட்லி அவே ஃப்ரம் தி ஃபேமிலி. எப்போ வரீங்க எப்போ போகிறீங்கன்னு தெரியாது. உங்கள் ஃப்ரெண்டு யாராச்சும் வந்து உங்களை பற்றி கேட்டாங்கன்னா, அவனா தெரியலையப்பா, நீயே ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்குவேன், வந்தவங்க பேரும் கூட கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ யூ வில் ஹாவ் அ சென்ஸ் ஆஃப் நாட் பிலாங்கிங் டு த டீம் ஆர் தட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள். தட் இஸ் டோன்ட் பிலாங். அடுத்தது டோன்ட் பி க்ளோஸ். இந்த 8th பாயிண்ட் இஸ் டோன்ட் பி க்ளோஸ். ஐ கீப் எமோஷனல் டிஸ்டன்ஸ் டு அவாய்ட் பீயிங் ஹர்ட். இது எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஸ்கூலில் இருந்திருப்பாங்க, ஏதோ சண்டை போட்டு செப்பரேட் ஆகிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அவர் யார் கூடயுமே க்ளோஸாக பழக மாட்டார். அப்படியே பேசினாலும் இந்த தாமரை மேலே தண்ணி விழுகிற மாதிரி தான். ஹீல் ஸ்பீக், ஹீல் கம்யூனிகேட், பட் அந்த எமோஷனல் கனெக்ட் இருக்காது. ஹீல் ஆல்வேஸ் கீப் அ சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி பீப்புள். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, they will mingle with everybody, but they will not be close to certain people, or most of the people கூட க்ளோஸாகவே இருக்க மாட்டாங்க. க்ளோஸாக இருக்கிற மாதிரி வெளியிருந்து தெரியும், ஆனால் இவங்க ஹார்ட் ஆஃப் ஹார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ளோஸ்னஸே இருக்காது. டக்குன்னு அப்ரப்டாக ஏதாச்சும் பேசுவாங்க, அதை பண்ணுவாங்க. 9th ஒன் இஸ் டோன்ட் பி வெல். டோன்ட் பி வெல்லுங்கிறது நம்ம 2 ஆங்கிள் எடுக்கலாம். ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்க மாட்டாங்க, இல்லாட்டி அடிக்கடி ஒரு டென்ஷன், ஒரு மனநிலை கொஞ்சம் நாட் ஸ்டேபிள் கண்டிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ இந்த வெல்லுங்கிறதுக்கு ஃபிசிக்கலாகவும் எடுத்துக்கலாம், மென்டலாகவும் எடுத்துக்கலாம், எமோஷனலாகவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம்.
ஐ பிலீவ் பீப்புள் வில் ஒன்லி கேர் இஃப் ஐ அன்வெல் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங். அப்போ இவர் மைண்ட்ல எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவரோட இன்டென்ஷன், உனக்கு எப்பவுமே உனக்கு சுத்தி ஆள் இருக்கணும்னா, நீ எப்பவும் கஷ்டப்பட்டாதான் உன் கூட ஆள் இருப்பாங்க. நீ உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி நீ இருந்தாதான் people will come to help you. So this is what is the message which he will be carrying in his mind. So அப்போ இவர் பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி சிக்கா விடுவாரு. சிச்சுவேஷன் டிபிக்கலா எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு ஃபேமிலியில ஒரு மெம்பர் இருக்காங்க. ஃபேமிலியில நார்மலா இருக்கிற மாதிரி தான். ஒரு இன்னொரு ஃபேமிலி எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நார்மலா இருக்காங்க. பட் அந்த பர்சன் கிட்ட பேசுறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அவங்க கிட்ட எப்ப பேசுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் ஏதாச்சும் கால்ல, கையில அடிபட்டாலோ, இல்ல தலைவலி வந்தாலோ தான் ஃபேமிலில இருக்கிற மெம்பர்ஸ் போய் கவனிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இந்த மாரி இருக்கிற இடத்துல தான் வந்து இந்த டோன்ட் பி வெல் பிஹேவியர் நெறைய இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ நான் ஃபேமிலிக்காக இவ்வளவு உழைக்கிறேன். யாரும் என்ன கண்டுக்கிறதே இல்ல. ஒரு நாள் வயித்து வலி, தலைவலின்னு காய்ச்சல்னு படுத்தீங்கன்னா, வீட்டுக்கு எல்லாரும் உங்கள வந்து கவனிக்கிறாங்க. ஸோ அப்படிதான் உங்களுக்கு கவனிப்பு வருதுன்னா, தென் இட் இஸ் இன் தி டோன்ட் பி வெல் இன்ஜங்ஷன் கேட்டகரி. 10th இது டோன்ட் ஃபீல். அப்போ இது ரொம்ப சிம்பிள். டோன்ட் ஃபீல்னால தெரிஞ்சிருச்சு. அந்த ஃபீலிங்ஸே வெளியே கொண்டு வரது இல்ல. ஐ சப்ரஸ் எமோஷன்ஸ் பிகாஸ் ஷோயிங் தம் ஃபீல்ஸ் அன்சேஃப். காயத்ரி பாலாஜி மேம் ஒரு மெசேஜ் போட்டு ஒரு ஃபீட்பேக் போட்டிருந்தாங்க. டோன்ட் லாஃப் லவுட்லி. ஓகே, டோன்ட் ஆர்கியூ வித் எல்டர்ஸ். அப்போ அந்த ஃபீலிங்ஸை வெளியே காட்ட முடியாது. அந்த எமோஷன்ஸை நம்ம சப்ரஸ் பண்ணி தான் வச்சிருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன்ல டோன்ட் மெசேஜ் கிடைச்சு, டோன்ட் ஃபீலுங்கிற மெசேஜ் கிடைச்சு வளர்ந்துருந்தாங்கன்னா, அவங்களோட எமோஷன்ஸை வெளிப்படுத்தவே மாட்டாங்க. தென் இட் கெட்ஸ் பாட்டில்ட் அப், தென் இட் பர்ஸ்ட் சம்வேர். இதே இது நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா, இதே பீப்புள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்ல பயங்கர தடுமாற்றமா இருக்கும். ஆஃபீஸ்ல பிரச்சனையா இருக்கும், அது வீட்டுல கொண்டு வந்து வெடிக்க வைப்பாங்க. சில பேர் வீட்டுல பிரச்சனையா இருக்கும், அது ஆஃபீஸ்ல கொண்டு வந்து கஸ்டமர் கிட்ட வெடிக்க வைப்பாங்க. So, அந்த எமோஷன் அங்கங்க ஹேண்டில் பண்ணிட்டாங்கன்னா, then this problems will not be there. So, if you have this kind of suppression of your emotion, then it is your don't feel. அடுத்தது வந்து don't think. First ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த டாபிக் ஆரம்பிக்கிறப்போ, don't think. I doubt my judgment and rely on others. நான் என்னோட சிந்தையை நான் யூஸே பண்றது இல்ல. ஏன்? சின்னதுல இருந்து அப்படியே வளர்ந்துட்டேன். நம்ம இது ஒரு ஒரு 3-4 சிப்ளிங்ஸ் இருக்கிற ஃபேமிலியில பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே தெரியும். பொறுப்பு எல்லாமே பெரிய பையன்கிட்ட இருக்கும். He will do all the thinking part regarding investing or regarding purchase or regarding allocating of things. ஒரு துணி வாங்கிட்டு வந்தா இது தம்பிக்கு, இது இவருக்கு, இது தங்கச்சிக்கு, இது எனக்கு. அவரே டிசிஷன் எடுப்பாரு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, the other person's thought process is not put to use. அப்போ இந்த டோன்ட் திங்க்ங்கிற அந்த இடத்துல நீங்க ஈஸியா கொண்டு வரலாம். எப்படி இது வருதுன்ட்டு. அப்போ அந்த பர்சன் நாளைக்கு வேலைக்கு போனா அவர் திங்கே பண்ண மாட்டேன். பாஸ் நீங்க சொல்லுங்க பாஸ், நான் பண்ணிட்டு வரேன். வாட் எவர் தி எம்ப்ளாயர் டெல்ஸ், தி எம்ப்ளாயி வில் பி டூயிங் இட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி. பட் ஒரு கிரியேட்டிவான ஒர்க் ஒரு மாறி போச்சுன்னா திருப்பி அவர்கிட்ட தான் வருவாரு. ஸோ ஐ டவுட் மை ஜட்மெண்ட்ஸ் ஆன் ரிலை ஆன் அதை சுயமா சிந்திச்சு ஒரு முடிவு எடுக்கிற திறன் அவர்கிட்ட இருக்காரு. பட் ஹி ஆல்வேஸ் ரிலைஸ் ஆன் அண்ட் ஹி ஆல்வேஸ் ரிலைஸ் ஆன் தி அதர் பீப்புள் ஃபார் டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ். 12th, the last one, don't trust. I find it hard to trust others even when they are kind. நான் யாரையும் நம்புறதே கிடையாது. அப்போ ஸ்ட்ராங்கா சின்ன வயசுல மெசேஜஸ் வந்திருக்கும். உன்னோட விளையாட்டு சாமான்ட்ட கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி வாங்கணும். பாரு நான் சொன்னேன்ல, தூக்கிட்டு போயிட்டேன்ல, உன் ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னீங்கல்ல, கொண்டு வந்து கொடுக்கல இல்ல. See, all these things happens as we grow up. சின்ன குழந்தையில விளையாட்டு சாமானோ, இதே ஸ்கூலா காலேஜா வந்தா நோட் புக் வாங்கிட்டு போயிட்டு திருப்பி கொடுக்க மாட்டான். அப்போ அங்கேயும் நம்பிக்கை போகுது. இதே இது நம்ம ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போறோம். வேலைக்கு போற இடத்துல அப்போ சேலரி வந்து 20,000 ரூபாய் சொல்றாங்க. சம்பளம் கொடுக்குற அன்னைக்கு ஒரு மாசம் கழிச்சு கொடுக்குற அன்னைக்கு 15,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. 2,000 ரூபாய் என்னாச்சுன்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்து சொல்றாங்க. அப்ப நீங்க கேக்குறீங்க ஏன் முதல்ல சொல்றது இல்லையான்ட்டு. அவங்க ஏதோ ஒரு மழுப்பிடுறாங்க. ஸோ அகெயின் பாத்தீங்கன்னா இந்த டோன்ட் ட்ரஸ்ட்னு இருக்கிற இன்ஜெக்ஷன் இருக்கிற ஆளுகளுக்கு இதெல்லாம் கண்ணுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தெரியும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ இந்த பார்ட்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, செகண்ட் ஹாஃப் பாத்தீங்கன்னா, ஈவன் வென் தே ஆர் கைண்ட், வென் சம்படி இஸ் ஈவன் கைண்ட் டு யூ, அவங்க நம்ப மாட்டாங்க. இது இன்னொரு சிச்சுவேஷன் சிம்பிளா ஃபேமிலி எப்படி ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தை சாப்பிடாம இருக்கும். அப்போ அந்த அம்மா சொல்லும், குட்டி நீ சாப்பிடுமா, நீ சாப்பிட்டோன்னா
நான் நீ எனக்கு அந்த சாக்லேட் கேட்டீல, நான் அம்மா நீ கடைக்கு போறேன் வாங்கிட்டு வந்து தரேங்கும். அந்த குழந்தை சாப்பிட்ரும் சாக்லேட் வாங்கி கொடுப்பாங்கன்ட்டு. ஆனா அந்த அம்மா ஒரு வாரத்துக்கு சாக்லேட்டே வாங்கி தராது. See, these are small, small incidents which builds up into your injunction, which makes it strong. Friends, இப்போ நம்ம இந்த ஸ்கோரிங் நம்ம போட்டிருக்கோம். Okay, so this is more of your personal injunctions. So what you can do is probably like you need to identify what are your highest scoring injunction. Which injunction scored highest? Where do you notice it in your life? நீங்க எந்த injunction நீங்க அதிகமா இருக்கு? You can share if you want, or you can use the chat box also. It is not compulsory. Which injunction is the highest one for you? எதுல நீங்க 3 போட்டிருக்கீங்கன்னு பாருங்க. Right? Where do you notice it in your life? இந்த injunction உங்க லைஃப்ல இப்போ நீங்க எங்க பாக்குறீங்க? Think about it. So the first, yes please. I feel the fifth one, don't make it. Okay. ஸோ இப்போ அது லைஃப்ல நான் பார்க்கும்போது வேலிடேஷன் நான் வந்து எப்பயுமே அது பார்க்குறேன். நான் பண்றது மற்றவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணா கூட எனக்கு அதுல ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்க மாட்டேங்குது. ஸோ ஐ திங்க் எனக்கு அதுதான் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்க மாதிரி அந்த இன்ஜெக்ஷன். Okay. Thank you, Vijayalakshmi ma'am. Thank you. Friends, anyone? One more person will take. Jaganji, like, most of these injunctions, like, I had during the childhood, but, as I grew up and the kind of, the society where I was living, so that brought in a lot of change in me. And then, many of these things, today, I'm so proud in saying, I don't know whether I'm proud in saying, but most of these things are all வந்து எனக்கு இன்னைக்கு வந்து 0 or 1 அந்த ரேஞ்சில தான் இருக்கு இன்னைக்கு. Right. In fact, 1 is very less. In fact, I see about 1, 2, only about ஒரு 3 parameters தான் வந்து I am at 1. Yes, of course, when it comes along with the risk, when, for example, don't be a child அப்படிங்கும்போது வந்து as the statement says, don't be playful and curious or silly. But as you grow up, இது நம்மளோட own conditions where we limit ourselves. Yes. It is not that imposed. It is more a self-imposed than, we call ourselves as so more matured, more educated. நான் வந்து இப்படி இருக்கலாமா அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு தாட் வரும்போது வந்து, we get into a kind of a dilemma, at least in my case. But then as we grow up, I feel that personally speaking, I have overcome many of these things, but still there are some traces. Yes. Thank you for sharing, Sriramji. So what Sriram said is absolutely right. That is what we are working on. Being free from all these injunctions and making it a conscious decision. Yes. When injunctions ellame vandu, it is not in our conscious process. Our main objective is to bring it to a conscious level and then take a decision of applying it or not applying it. Then these injunctions becomes what you call a tool for your branding or your personal behavior, do's and don'ts. So உங்க இடம் ஏவல் பொருள் உங்க சிச்சுவேஷன் தகுந்தாப்புல நீங்க அந்த பிஹேவியரை நீங்க மாடிஃபை பண்ணிக்கிறது. இட்ஸ் only with your adult awareness you can do it, and that is what you have done, Mr. Sriram. Thank you for sharing. We have got 2 messages. சார், Yes, எனக்கு ஒரு டவுட். சொல்லுங்க இதுலயே sir. அது எங்க அம்மா என்னை அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, டோன்ட் பி ஷைன்னு சொல்லுவாங்க. அது இதுல எந்த நம்பர்ல வருதுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் அது இன்னும் என்னை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காது. சார், அது உங்களை வந்து அது பாசிட்டிவா கொண்டு வந்திருக்கா இல்ல நெகட்டிவா ஹர்டலா கொண்டு வந்திருக்கா? அது நெகட்டிவ் தான். பேச வேண்டிய இடத்துலயும் பேசாம இருக்கிறது, அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தான். சார், அப்போ அது வந்து பேச வேண்டிய இடத்துல பேசாம இருக்குதுங்கிறது டோன்ட் பி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம தேவைப்படுற இது வந்து ஒரு டிபிக்கல் சிச்சுவேஷன். அந்த மாதிரி ஷை, அந்த மாதிரி பிஹேவியர்
எல்லார்ட்டையும் போய் சோசியலா பழகணும், பேசணும், கலந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற மீனிங்ல அவங்க சொல்லுவாங்க. பட் முடிஞ்ச வரை நான் அது இன்னும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல. கரெக்ட். அப்போ அதே இது வந்து நீ எல்லாத்துக்கிட்ட போய் பேசணும்ப்பா, பழகணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா தென் தட் would have become a positive thing. இங்க அந்த டோன்ட் வந்தனால தான் இந்த சேலஞ்சே வர்றதுங்க. டோன்ட்ல என்ன ஆரம்பிச்சாலும் அதோட ஆப்போசிட்டா நடக்கும். சார் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். நான் சொல்றது மட்டும் நீங்க பண்ணுங்க. டோன்ட் திங்க் ஆஃப் அ ப்ளூ எலிஃபென்ட். டோன்ட் திங்க் ஆஃப் அ ப்ளூ எலிஃபென்ட். ஸோ டோன்ட் திங்க் ஆஃப் எ ப்ளூ எலிஃபென்ட். இப்போ நம்ம மைண்டுக்கு என்ன வந்துச்சுங்க? அந்த ப்ளூ எலிஃபென்ட் தான் முதல்ல வருது. அது எப்படி இருக்கும், அதை நம்ம திங்க் பண்ணக்கூடாது. அதேதாங்க சார். ஸோ அப்போ அந்த டோன்ட்ல ஆரம்பிக்கிறது எல்லாமே அதை தான் வற்புறுத்துது. திருப்பியும் இட் பிரிங்ஸ் அஸ் இன்டு தட் விஷியஸ் சைக்கிள் சார். அது இல்ல, என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா, இந்த 12 தான் ஆல் இன்க்ளூசிவா இல்ல இது போக வேற எதுவும் இருக்கா? ஏன்னா இந்த என்னுடைய கேட்டகரி இதுல எதுல வருதுன்னு தெரியல, அதுக்காக கேட்டேன். சார் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல ஒன்று இருக்கு, டோன்ட். ஒரு பிளாங்கெட் டோன்ட்னு ஒன்று வச்சிருக்காங்க. இதுல விழுகாத எல்லாமே ஒரு நார்மல் டோன்ட்ல உள்ள கொண்டு வந்துடுறாங்க. எனிதிங் நாட் கவர்ட் அண்டர் திஸ், ரைட்? அது கரெக்ட்டுங்க சார். நீங்க கேட்டது ஸ்பெசிபிக். டோன்ட்ங்கிறது ஒரு இன்ஜெக்ஷன். டோன்ட் ஒரே வார்த்தை டோன்ட் அப்படின்னா அதுக்கு ஓகே தட் மேக்ஸ் சென்ஸ். யா, थैंक यू. அதுக்கு பின்னாடி எல்லாமே வந்துருங்க சார். Thank you. Sabri says Sabri has shared his point. Sabri says second point, don't be you. Shiva Shanmugapriya says don't belong. In my case, don't belong to anyone. You should be independent and all. Okay, got it? Right. So thank you friends. So in the injunctions நம்ம next ஒரு 1 week we'll start understanding and we'll just try to we'll just maintain a log which I'll be sharing with you also. So which of these injunctions feels most familiar across families here? So first வந்து நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளை பத்தி சிந்திச்சோம். அது குரூப்பா நம்ம ஃபேமிலியா நம்ம திங்க் பண்றப்போ இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் நம்ம ஃபேமிலியில என்னென்ன இருக்குன்னு நீங்க திங்க் பண்ணிக்கங்க. This is for your personal work in your family. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது நம்ம கிட்ட என்ன இன்ஜெக்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, which of these injunctions feel most familiar across families here? நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். அது கொஞ்சம் நீங்க திங்க் பண்ணுங்க. See, that is where we start understanding our family dynamics. So in the homework we'll have a daily journal tracker. நான் அது உங்களுக்கு கடைசியில் காமிக்கிறேன். ஒரு டெய்லி நீங்க என்னென்ன இன்ஜெக்ஷன்ஸ் யூ கம் அக்ராஸ் அதை நீங்க மேப் பண்ணுங்க. ஃபேமிலியில எப்படி நீங்க ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு 2 லைன் கைட் நான் உங்களுக்கு தரேன். சரிங்களா? ஸோ தட் வில் பி அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி செஷன் ஐ வில் கிவ் இட். இப்போ அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸோட ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். பட் சம் ஆஃப் யூ மைட் பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட் மோர் scientifically. So I'll just run through few slides about the 12 injunctions. In short, injunctions are parental messages that tells children what to do and how to be. Stems from parents' own anxiety, like anxiety, frustration, or unhappiness. Children decide to accept or challenge injunctions. So children either they accept or they challenge the injunction. Examples of injunctions can be don't be, don't succeed, don't be close, don't think, don't feel. When children decide to accept negative injunctions, this leads to maladaptive behavior. So, எப்போ இந்த நெகட்டிவ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அவங்க உள்வாங்குறாங்களோ இட் லீட்ஸ் டு தி ஒரு நெகட்டிவ் பிஹேவியர் அவங்ககிட்ட இருந்து வர ஆரம்பிக்கிறது which helps which hinders their positive growth and their success. ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது வந்து இந்த டோன்ட் எக்ஸிஸ்ட். இது நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன். ஐ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் டீட்டெயில் ஏர்லியர். இது கொஞ்சம் இன்டெப்தா இருக்கும். This lethal message is often given non-verbally by the way parent hold or don't hold the child. The basic message is, I wish you hadn't been born. நீ பிறந்ததே வேஸ்ட். I wish you had not been born. அப்போ அந்த குழந்தை எடுக்கக்கூடிய பாசிபிள் டிசிஷன்ஸ் அட் தட் யங் ஏஜ், ஐ கீப் ட்ரைங் அன்டில் ஐ கெட் யூ டு லவ் மீ. அப்போ அந்த குழந்தையோட முயற்சி என்னவா இருக்குன்னா,
அடுத்தவங்களோட லவ்க்கு ஏங்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ வாட் எவர் த சைல்ட் டஸ் இட்ஸ் ஒன்லி டுவர்ட்ஸ் தி அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் தி பேரண்ட். செகண்ட் இன்ஜங்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, don't be you, don't be who you are. This involves suggesting to children that they are the wrong sex, shape, size, color, or have ideas or feelings that are unacceptable to parental figures. பையன் பொறுக்குன்னு எதிர்பார்த்தேன்ப்பா, பொண்ணா பிறந்துட்ட. பொண்ணு பொறுக்குன்னு பார்த்தோம், பையனா பிறந்துட்ட. பாரு, அப்பா உனக்கு இதெல்லாம் வாங்கி வச்சிருந்தாரு. ரைட்? அப்போ இது என்ன ஆகுது? பாசிபிள் டிசிஷன்ஸ். தே லவ் மீ ஒன்லி இஃப் ஐ வேர் எ பாய். கேர்ள் என்ன நினைக்கினா, நான் பையனா பிறந்திருந்தா தான் அவங்களுக்கு என்னை பிடிச்சிருக்குமோன்னு சொல்லி மைண்ட்ல ஒரு இது வரும். ஸோ இட்ஸ் இம்பாசிபிள் டு கெட் தேர் லவ். அப்போ குழந்தை என்ன முடிவு பண்ணுதுன்னா, இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு கெட் தேர் லவ், ஐ பிரிட்டெண்ட் ஐ எம் அ பாய். அப்போ நிறைய பெண்கள் ஆம்பளைகள் மாதிரி ஒரு பிஹேவியர், ஆட்டிடியூட், அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. ஸோ அவங்களா இல்லை, ஃபேமிலியோட மெம்பர்ஸோட எதிர்பார்ப்புக்காக அவங்களோட ஹேபிட்ஸை, பிஹேவியர்ஸை அவங்க மாத்திக்கிறாங்க. The next one, don't be a child. This message says, always act adult. Don't be childish. Keep control of yourself. Right? அப்போ இந்த இடத்துல பாசிபிள் டிசிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, I'll take care of others and won't ask for much myself. I'll take care of others and won't ask for much myself. I won't let myself have fun. அப்போ இந்த டோன்ட் பி சைல்டு இன்ஜெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாழ்க்கையில் அந்த சந்தோஷம், அந்த ஹாப்பினஸ், அந்த என்ஜாய் பண்ணுறது இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இந்த பர்சனுக்கு. 24/7 ஃபேமிலிக்கு வேண்டி ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஒர்க் என்னன்னா, ஐ டேக் கேர் ஆஃப் அதர்ஸ் அண்ட் வாண்ட் ஆஸ்க் ஃபார் மச் மைசெல்ஃப். அவங்களுக்காச்சும் உடம்பு முடினா கூட அடுத்தவங்க ஹெல்ப் கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவர் பெரிய ஆள் இல்லை, ஃபேமிலி அவர் தானே பார்த்துக்கிறாரு. ஸோ யூ வில் நாட் ஆஸ்க் ஃபார் எனி சச் ஹெல்ப். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இன்ஜங்ஷன்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, டோன்ட் க்ரோ அப். அப்போ இதில் மெசேஜ் என்னன்னா, திஸ் மெசேஜ் இஸ் கிவன் பை தி ஃப்ரைட்டன்ட் பேரண்ட் who discourages the child from growing up in many ways. I still remember when I was small, எங்க அப்பாவோட டிஷர்ட் எடுத்து நான் போட்டு நான் அப்படி இப்படின்னு வீட்டில் சுற்றிட்டு இருந்தேன். அப்போ எங்கள் தாத்தா வந்து ஸ்ட்ராங்கான்னு சொன்னார். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர், நீ என்னடா உங்கள் அப்பா மாதிரி பெரிய ஆளாயிட்டியாடா நீயே, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் அப்புறம் நீ காலேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் போகலாம், அதுக்கப்புறம் கல்டிவேன்னு சொல்லி ஒரு 2 திட்டுனா. ஐ ஸ்டில் ஹேவ் தட் திங் இன் மை மைண்ட். ரைட்டுங்களா? ஸோ அப்போ அந்த குழந்தை, இந்த பாசிபிள் டிசிஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐல் ஸ்டே எ சைல்ட், இன்னும் நான் குழந்தையாவே இருக்கேன். அண்ட் தட் வே ஐல் கெட் மை பேரண்ட்ஸ் டு அப்ரூவ் ஆஃப் மீ. ஸோ நான் பெரிய ஆளான ஆனதுக்கப்புறமும் ஸ்டில் ஈவன் when I was on my career for first 2-3 years, I had this difficulty of outgrowing my family situations. I'll stay a child and that way I'll get my parents to approve of me. நான் அவங்க சொல்ற மாதிரிலாம் கேட்டுக்கிட்டா என் பேரண்ட்ஸ் நான் சந்தோஷத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். I won't be an extrovert and that way my father won't punish me anyway. அப்போ நான் வெளிப்படையா நான் இந்த சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணாமல் இருந்தேன்னா my father won't punish me. ரைட்? ஸோ என்னோட அறிவை, என்னோட சிந்தனையை, என்னோட growth ஃபேக்டரை நான் நிறைய இடத்துல வெளிப்படுத்துறது இல்லை. ஈவன் ஐ சி மெனி ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஐடியா நாங்கள் ஒரு சண்டேஸ் வச்சு மீட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருப்போம். ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை, இல்லாட்டி ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரலாம் இல்லை, ஃப்ரெண்டில் போட மாற்றலாம். இல்லைடா அப்பா சொன்னால் கோச் பாரு, அப்பாவுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது. ரைட்? ஸோ ஈவன் திஸ் கை இஸ் அரௌண்ட் 45-50, ஹீ ஸ்டில் சேஸ் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் நேம். அப்பாவுக்கு பிடிக்காதுன்ட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் தி எஃபெக்ட் விச் யூ குட் ஹேவ். இப்போ இந்த இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, I'm giving you this second paragraph as a possible decisions நான் கொடுத்திருக்கேன். இந்த possible decision, ஏன் we are using the word possible decisions is because it varies from person to person and from situation to situation. So these are the possible situations. Don't make it or don't succeed. Don't make it in your life or don't succeed. If children are positively reinforced for failing, they may accept the message not to seek success. And the statement powerful, like
If children are positively reinforced for failing, fail ஆயிட்டியா சூப்பர்ரா, எரிண்டா நீ அப்பவே ஃபெயில் ஆவ, நீ எங்க படிச்சு உட்காந்து, they may accept the message not to seek success. அப்போ சக்சஸை வந்து சீக் பண்றதுக்கே அவங்களோட எண்ணம் போகாது. பாசிபிள் டிசிஷன்ஸ், I'll never do anything perfect enough, so why try? என்னால எதையுமே சரியா பண்ண முடியாது, நான் ஏன் போய் இதை பண்ணணும். ஸோ அந்த முயற்சிங்கிறதே அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க. காரணம் என்ன, இவங்க ஒரு முயற்சி எடுப்பாங்க, பண்ணியிருப்பாங்க பாஸ்ட்ல, பட் when they don't succeed, they are reprimanded, right? I'll succeed no matter what it takes. If I don't succeed, then I'll not have to live up to high expectation others have of me. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கா வந்து அந்த சக்சஸை பத்தி அவங்க நிறைய எடுத்துக்கிறாங்க. நிறைய பேருக்கு இந்த ஃபியர் ஆஃப் சக்சஸ் இருக்கு. If you're able to identify this fear of success with any of your friends, very simple, then they have this injunction called don't succeed or don't make it. அடுத்தது don't do anything. Children who hear and accept this message often fear taking risks that may make them look stupid. Don't do anything, right? அப்போ அவங்க ரிஸ்க்குங்கிற ஃபேக்டரை எடுக்க மாட்டாங்க, right? They tend to equate making mistakes with being a failure. So எங்க போனாலும் நம்ம என்ன சொல்றோம், failure is a learning process, failure is a stepping stone to success. பட் இவங்களுக்கெல்லாம் எப்படின்னா, ஒரு மிஸ்டேக்னாலே அதோட ஃபெயிலியர் ஆகிடுது, ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாலே அதோட அதை உத்தவராதப்பா நம்மளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்திலே கை வைக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா சின்னல ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த அவங்கள ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன் எப்படி கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன பண்ணாதன்ட்டு பாரு, பண்ண என்னாச்சு பாரு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ த பாசிபிள் டிசிஷன்ஸ், ஐ எம் ஸ்கேர்ட் ஆஃப் மேக்கிங் தி ராங் டிசிஷன், ஸோ ஐ சிம்பிளி won't decide. சரிங்களா? நான் வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுத்து தப்பா போயிடும் சொல்லிட்டு பயப்படுறதுனால ஐ வில் நாட் டிசைட். ஏன் ஒரு டிசிஷன் எடுத்து தப்பா போகணும்னு சொல்றது? ஸோ ஐ வில் நாட் ஈவன் டிசைட் பிகாஸ் ஐ மேட் a dumb choice. I won't decide on anything important again. ஏற்கனவே ஒருக்கா நான் தப்பு பண்ணி திட்டு வாங்கிட்டப்பா வீட்டில், இனிமேல் நான் வீட்டில் எந்த டிசிஷன் எடுக்க மாட்டேன், எதா இருந்தாலும் நீங்களே பார்த்து முடிவு எடுத்துங்க, எதா இருந்தாலும் எனக்கு ஓகே. I'd better be perfect if I hope to be accepted. அந்த பெர்ஃபெக்ட்னு சொல்லி ஒரு பிஹேவியர் தாட் ப்ராசஸ் மைண்டுக்குள்ள வரும். நான் இது பண்ணாலும் பெர்ஃபெக்டா பண்ணாதான் ஐ வில் பி அக்செப்ட் இன் த ஃபேமிலி, இல்லாட்டி அது வரைக்கும் நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன். The next one is don't be important. If you're constantly discounted when you speak, you are likely to believe that you are unimportant. ஒரு 5 ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க, இல்லாட்டி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க. நாமளும் நம்ம ஃபேமிலியில் என்ன ஆகும், சின்ன பையன் நீ பேசாத, பெரியவங்க பேசிட்டு இருக்குன்னு உட்காரு. அப்போ அந்த சின்ன குழந்தைக்கு என்ன ஃபீலிங் இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. The same thing happens when we are in our friend circle. 5 பேர் பேசிட்டு இருக்கோம், ஒரு நம்மளை விட்டுட்டு 4 பேர் மட்டும் டிசைட் பண்ணிட்டு நீ வா போலான்னு சொன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்ல. அவர் வாய்ஸ் வாஸ் நாட் ஈவன் ஹர்ட், நம்மளுக்கு அந்த உரிமையே கொடுக்கல, நம்ம ஒரு டீம் மெம்பர்னு சொல்லி they didn't even include us. ஸோ இதோட பாசிபிள் டிசிஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, if by chance I ever do become important, I will play down my accomplishments. ஸோ நான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் ஏதாச்சும் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்று கேள்வி கேட்கணும்னு நினைச்சா கூட ஐ வில் நாட் டூ இட். ஐ டோன்ட் பிளே மை நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ். Don't belong. This injunction may indicate that the family feels that the child does not belong anywhere. The word anywhere புரிஞ்சுங்க, ஃபேமிலிக்குள்ள நீ ஃபிட்டே இல்லப்பா, யூ டோன்ட் பிலாங் டு திஸ் ஃபேமிலி. இது ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன்ல தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ சின்ன வயசுல நிறைய நேரத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? இது இப்போ இந்த குழந்தை என்ன பண்ணுதுன்னா, the possible decisions are I'll be a loner forever, I'll never belong anywhere. இந்த தனிக்காட்டு ராஜான்னு சொல்றாங்கல்ல, நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஒர்க் பிளேஸ்லயோ இல்ல உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையோ, ஒருத்தர் அலூஃபா இருப்பாரு, எப்பவுமே தனியா இருப்பாரு. இதப்பா அவருக்கு என்னன்னா, எந்த ஒரு டீமு கூடயோ சார்ந்து அவரால் இருக்க முடியாது. பிகாஸ் his early childhood experiences says don't belong to this team, don't belong to this family, you don't belong to this particular group of people. அப்போ அவரோட பெஸ்ட் என்னங்க, நான் தனியாவே இருந்துட்டு போறேன், ஏன் போய் அடுத்தவங்களுக்கு தொல்லை கொடுத்துட்டு. then he starts becoming a loner. These are some behaviors which you can identify with the don't belong. Don't be close,
related to this injunction are the messages don't trust and don't love. The don't be closeங்கிறதே அதிகபட்சமா எங்க வரும்? இந்த டோன்ட் பி க்ளோஸ் இருந்தாலே அவங்க கிட்ட டோன்ட் ட்ரஸ்ட் இல்ல டோன்ட் லவ்ங்கிற இன்ஜெக்ஷன் கூடவே அது கொஞ்சம் ஒட்டிட்டு இருக்கும். ஸோ தி பாசிபிள் டிசிஷன்ஸ் ஐ லெட் மை செல்ஃப் லவ் ஒன்ஸ் அண்ட் இட் பேக் ஃபயர்ட் நெவர் அகெயின். ஒரு க்ளோஸா ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட நான் பழகினேன், அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, இனிமேல் நான் எவன் கூட க்ளோஸா பழக மாட்டேன். ரைட்? பிகாஸ் இட்ஸ் கேரி டு கெட் க்ளோஸ் ஐ வில் கீப் மை செல்ஃப் டிஸ்டன்ட். இது ரொம்ப பிரச்சனையா கொடுக்குறப்பா, ஐ வில் பி அவே ஃப்ரம் அதர் பீப்புள். ஸோ டோன்ட் பி க்ளோஸ். இதே இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நிறைய மளிகை கடையில் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் வீட்டு பக்கத்துக்கு அனாச்சி கடையில் போய் ஏதாச்சும் வாங்குறப்போ ஒரு சில்லறை இருந்திருக்காரு. அந்த அண்ணாச்சி என்ன சொல்லுவார், 2 ரூபா தாங்க, நீங்கள் அடுத்த தடவை வரப்போ கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லுவார். ரைட்டுங்களா? அடுத்த தடவை அவர் கேட்கவே மாட்டார், நம்மளா கொடுப்போம். திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அண்ணாச்சி ஒரு மாதம் கழிச்சு நீங்கள் ஏதோ ஒன்று வாங்க போகிறப்போ, அண்ணாச்சி 2 ரூபா கம்மியாக இருக்குது, அடுத்த தடவை கொடுத்துருவேன். இல்லைம்மா நீ வச்சுட்டு போங்க, 2 ரூபா கொடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு சொல்லுவார். So why is that change coming in that Anachi person, with that Maligada person? Because அவர் யாரோ பேக் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க, கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்காம இருப்பான். அதுலேருந்து ஒரு மைண்டில் ஒரு ரூல் போட்டிருப்பாரு, henceforth I will never give anything to anybody without getting the money fully. ஸோ அப்போ அந்த டோன்ட் பி க்ளோஸ் அப்படியே அண்ணாமலை சார் கேட்டிருந்தாரு, இது ஃபியூச்சரில் லைஃப்பில் வருமா? இட் கேன் கம் பட் வித் அடல்ட் அவேர்னஸ். Here he is doing it for his business growth. Don't be well, don't be sane. So some children get attention only when they are physically sick or acting crazy. அதாவது குறும்புத்தனம் பண்ணால போட்டு உடைச்சாலும் தான் அவங்களுக்கு அட்டென்ஷன் சீக்கிங். இந்த அட்டென்ஷன் சீக்கிங் பிஹேவியர்ஸ் எல்லாம் இந்த கேட்டகரியில் தான் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ த பாசிபிள் டிசிஷன்ஸ், I'll get sick and then I'll be included. I am crazy. அப்போ என்னை எப்போ இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க, எப்போ வந்து என்னை வந்து கட்டி பிடிப்பாங்கன்னா, எப்போ வந்து என்னை கவனிப்பாங்கன்னா, எனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போனாலோ, ஏதாச்சும் போட்டு உடைச்சாலோ, இல்லாட்டி கையில் ஏதாச்சும் காயம் ஆனாலோ தான் என்னை வந்து கவனிப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பிஹேவியர் ஆஃப் டோன்ட் பி வெல். டோன்ட் திங்க் மெசேஜ் ரிலேட்டட் டு திஸ் இன்ஷன், யூ கான்ட் டேக் இட். உன்னால் முடிவெடுக்க முடியாது, நீ வந்து லைஃப்பில் எதுவுமே நல்ல விஷயத்தை நீ உன்னால் யோசிக்க முடியாது, கரெக்டான விஷயத்தை யோசிக்க முடியாது. Possible decisions, I am not very smart and feel inferior. I can't think. நாம் வந்து எப்பவுமே ஒரு ஸ்டெப் டவுனாக தான் நம்மளை பற்றி நினச்சிட்டு இருப்போம். We always think I am not okay, I am not in the right position to take decisions. ஸோ நம்மளோட திங்கிங் கெப்பாசிட்டி நம்ம டவுன் ப்ளே பண்ணிடுவோம். பட் நம்ம கூட க்ளோஸாக இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நம்மளை புரிஞ்சுப்பாங்க. நிறைய இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா our close friends will understand us much better. Don't feel messages for the induction. No one takes care of your feelings. நீங்க ஒரு கோவத்தை வெளிப்படுத்துறீங்க, அது யாரும் கண்டுக்கிறதே இல்லை. எதுக்கு கத்துறப்போ சும்மா காரணி. நீங்க இந்த கோவத்துக்கு பின்னால என்ன அர்த்தம் இருக்கு, ஏன் அந்த கோவம் உருவாச்சு? These people start missing out on these the cause for these feelings. They never talk to you about these feelings. So the possible decision, no one cares how I feel, no one takes care of me, no one cares how I feel. என்னோட ஃபீலிங்ஸை யாரும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை, மதிக்கிறது இல்லை. புரிஞ்சுக்கிற ஒரு லெவல், அது என்னன்னு கூட கவனிக்கிறது இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இன்ஜெக்ஷன். அண்ட் friends, with that we come to the close of all the 12 injunctions from a different perspective. Modalla, the first part what I told you was out of my experiences, what I saw in my family, with my relatives, my friends, and some of my customers' workplace behaviors. In the மாதிரி I had shared with you. So your question can be something like this. இது வந்து நம்ம பர்சனல் லைஃப்ல தான், நம்ம ஃபேமிலியில் மட்டும்தானா? இல்லை. ஒரு பர்சனல் லைஃப்ல எனக்கு இருந்துச்சுன்னா, நானே தான் என் ஃபேமிலியில் இருக்கேன், நானே தான் என் ஒர்க் பிளேஸ்ல இருக்கேன், நானே தான் என் கிளைண்ட் பிளேஸ்லயும் இருக்கேன். ஸோ ஐ வில் எக்ஸிபிட் தீஸ் திங்ஸ் தேர் ஆல்சோ. ஐ எம் ஆல்சோ இன்ஃப்ளூயன்சிங் தோஸ் அவுட்கம்ஸ் தேர். ஸோ many of you here are business owners, entrepreneurs, and coaches. So once you become aware of your injunctions, then you will know how you are behaving and how you can get the best out of your customers and clients and your family members. So இன்னைக்கு நம்ம, since our forum is mostly towards focusing on the family, I restricted my discussion to the family. Any questions you might ask? I have only to give you the home observation sheets. அது மட்டும் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணணும்.
Shiva Sharma says, okay. Sumati TK says, don't belong, don't be a child. Sabri says, sir, can you send a points before the yellow blog page started? Okay, I'll go back to that, Sabri. Okay, Sabri, 100% true close friends. Yes. Sir, I want to say something. Yes, sir. Please, sir. அந்த டோன்ட்ங்கிறதுக்கு நீங்க சொன்னீங்க இல்ல, அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அது கண்டினியூ, அது என்ன மாறாது, அதைத்தான் தான் நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த டூங்கிறதுக்கு நான் மோஸ்ட்லி எங்க அம்மா தான் என்னைய வளர்த்தாங்க. ஏன்னா எங்க அப்பா வெளிநாட்டுல இருந்தாங்க. அந்த காலத்துல 50, 60ல கப்பல்ல தான் வருவாங்க. அது கண்டு 3 வருஷத்துக்கு ஒருத்தவங்க தான் வருவாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி எங்க அம்மா அவங்களுடைய பிஹேவியர் நான் பார்த்திருக்கேன். சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு ஒரு தவணை கூட என்கிட்ட சொன்னது இல்லை. ஆனா நிறைய அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. சொன்ன வார்த்தையை எப்படியாவது காப்பாத்திரணுங்கிறதுக்கு எனி எக்ஸ்டென்ட் அந்த அளவுக்கு செய்வாங்க. அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இப்ப எங்கிட்டையும் இருக்கு. முடிஞ்சது வர நானும் அத, பட் ஆனா ஒரு தவணை கூட அவங்க இந்த மாதிரி சொன்னது இல்லை. அப்படின்னு சொன்னது இல்லை. பட் பார்த்திருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதனால அது ஒர்க் பண்ணுது. ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் இட். சார், வெரி பவர்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் வாட் யூ ஹவ் மேட். அந்த பாசிட்டிவ்னஸ் தான் இன்னைக்கு நம்மளை வந்து நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பிஹேவியரை, நம்ம கல்ச்சரை ஷேப் பண்ணியிருக்கு. இப்போ அந்த அடிஷ்னலா நீங்க வந்து இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அவேர்னஸ் வந்துருச்சுன்னா அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணிடலாம். இந்த சேம் வே, லைக் ஹவு தி பாசிட்டிவ் மெசேஜஸ் யூ ஹவ் காட்டன், similarly we can convert all these injunctions into positive messages by giving a solution to it. I'll be sharing that in the session, in my next session, which will be the week after the next. Thank you, Anamalaji, for the sharing. Pradeep Kumar said, apart from awareness, in what way are the ways you suggesting to work on our behaviors? So the first step is to bring it to our awareness, sir. நம்ம awareness கொண்டு வந்துருவோம். அவேர்னஸ் இந்த 1 வீக் நீங்க அவேர்னஸ்ல கொண்டு வாங்க. இந்த 12 இன்ஜெக்ஷன் இதெல்லாம் வருதுன்னு பாருங்க, அவேர்னஸ் கொண்டு வாங்க. நெக்ஸ்ட் செஷன் வில் பி தி சொல்யூஷன்ஸ் டு திஸ். ஆல்ரெடி என்னோட பிபிடில அந்த சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் வை ஐ ஹவ் கவர்ட் திஸ். இந்த ஒரு ஆரஞ்சு பிளாக் வச்சிருக்கேன்ல, ஸோ தட் இஸ் தி பிளேஸ் வேர் ஐ ஹேட் தி அதோட சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த இதில் இருக்கும். ஐ ஜஸ்ட் ஹிடன் இட். ஸோ ஐ டென்ட் வாண்ட் டு கிவ் டூ மச் ஆன் தி சேம் டே. ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு அவேர்னஸ் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கான பர்மிஷன்ஸ், இந்த டோன்ட்டுக்கு எல்லாமே டூன்னு ஒரு ஆப்போசிட் இது வரும். ஸோ அந்த பெர்மிஷன்ஸ் நம்ம கொண்டு வந்துட்டனால ஈஸியாக வந்திருக்கும். ஸ்ரீராம்ஜிக்கு இந்த யூஆர் ஷேரிங் நோ சார், லைக் லைஃப்ல இருந்த சூழ்நிலையிலேயே அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா, ஸோ த பீப்புள் அரௌண்ட் யூ வேர் மோர் ஆன் தி பாசிட்டிவ் சைட். தே broke all these patterns in your early stage. So that we will do it. So that I will take it up in the in my next session. And before I close, like as promised, this is one simple daily tracker. நீங்க என்ன பண்ணலான்னு பாத்தீங்கன்னா, நாளையில இருந்து இந்த 12 இன்ஜெக்ஷன் உங்ககிட்ட இருக்கு வச்சுக்கோங்க. Did I notice my injunction today? நீங்க மெயினா 12 ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம். நீங்க அந்த 2, 3 போட்டிருக்கீங்கல்ல, அது மட்டும் என்ன வருதுன்னு பாத்துக்குங்க. அடுத்தது ட்ரிகர், எந்த சிச்சுவேஷன்ல இந்த இன்ஜெக்ஷன் ட்ரிகர் ஆகுதுன்னு பாருங்க. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த ட்ரிகர் பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? ஃபேமிலிலனா ட்ரிகர் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? ஆஃபீஸ்லனா ட்ரிகர் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டனா அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? எதுக்கு நீங்க 2, 3 போடுறீங்களா அது மட்டும் அவேர்னஸ்ல வச்சுட்டு அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட் நீங்க கொண்டு வாங்க. ஐ வில் ஷேர் திஸ் ஸ்லைட் இன் தி இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைடு நான் வந்து I'll share in the WhatsApp group-ங்க. This is the daily tracker. Second one, if you're working with your family கூட நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னா, then probably to your partner you can have this conversation prods. Okay, as a child I felt I shouldn't. நீங்க குழந்தையா இருக்கும்போது நான் இதையே ஃபீல் பண்ணேன், இது பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு. Today I noticed this showing up when I. இன்னைக்கு எனக்கு இந்த வயசுல இந்த இடத்துல திருப்பி இதே பிஹேவியர் பேட்டர்ன் எனக்கு வருது. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் விச் யூ கேன் டெவலப் வித் யோர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கிவ் தம் எ ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் வாட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆர். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேள்வி கேட்டோம்ல, அந்த இன்ஜெக்ஷன்ல அந்த கேள்வியை நீங்க எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு தென் யூ கேன் டாக் டு தெம் அபவுட் உனக்கு இந்த மாதிரி ஃபீலிங் இருந்துச்சு. ஐ கேன் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் டு தெம். தென் ஸ்டார்ட் டிஸ்கஸிங் ஆன் யோர் சைட்.
நான் குழந்தை இருக்கும்போது எனக்கு இப்படிதான் இருந்துச்சு. இப்போ அண்ணாமலை சார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாரு. அவங்க அம்மா எப்படி ஒரு பிஹேவியரை, பாசிட்டிவ் பிஹேவியரை காமிச்சாங்க. இன்னைக்கு நான் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாலே தென் யூ ஸ்டார்ட் கனெக்டிங் யுவர் சைல்ட்ஹுட் மெசேஜஸ் வித் யுவர் கரண்ட் லைஃப். அதுல நம்ம ஃபோக்கஸ் எங்க வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டா பிரியும். ஒன்று பாசிட்டிவ்ஸ் எல்லாம், இன்னொன்று இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம். வாட் இஸ் ஸ்டாப்பிங் யூ ஃப்ரம் க்ரோயிங் அஹெட்? சரிங்களா? ஸோ தீஸ் 2 slides I will share it in the WhatsApp group tomorrow. ஸோ நான் இந்த செஷனை பிளான் பண்ணதே இந்த 8 ஸ்டெப்ஸ் வச்சு தான். இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். வாட் வாஸ் ஒன் ரூல் யூ ஆஃபன் ஹர்ட் ஆஸ் அ சைல்டு? பர்பஸ் என்னங்க? ஸ்டார்ட் லைஃப். அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் நம்ம வெளியே கொண்டு வரோம் என்னென்ன இருந்துச்சுன்ட்டு. செகண்ட், விச் ஆஃப் தீஸ் ரூல்ஸ் ஸ்டில் ஷோ அப் இன் யோர் லைஃப் டுடே? அன்னைக்கு சின்ன குழந்தை அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளை எங்கெங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லி நம்ம ரேட்டிங் போட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிங் பாஸ்ட் டு ப்ரெசன்ட் பிஹேவியர். தேர்டு, how does that rule affect the way you relate to family members now? Build awareness of relationship impact. So இந்த நாங்க இந்த 1 weekல நீங்க இது பார்க்கறப்போ then what will start doing is you start observing what is happening in your family, how you are relating to your family members, what are you avoiding, what are you embracing. So this will help you to understand how your dynamics works in your family. If it is if you want to apply the same thing in your team or in your organization, you can think in those terms, how you are relating to your team. உங்க டீம் கூட நீங்க எப்படி பேசுறீங்க பழகுறீங்கன்ட்டு. ஸோ நீங்க I think it was somebody had asked about the solution. So we will be looking into permission. Which permission feels most freeing for you right now? Name a positive alternative. So that is what we'll be looking into the in depth in our next session. So this is what I wanted to cover today, and I've covered this. And as usual for people, I'll be sharing who are new. I'll be sharing this WhatsApp link in the chat box. So you can click on the link and you can join our WhatsApp group, which is a one-way communication. We'll only be posting about the program on Sunday and on Tuesday. And next week, 9 p.m. Same day, same time, that is Tuesday. We'll have Mr. Akash speaking on the next topic. Friends, any questions you can ask me. We are there for sharing. I'm just copying the WhatsApp group link. I'll be sharing it in the chat box straight away. So people who are joining us for the first time, I request you to, yes, Sabari, thank you. You are still on your target. Okay, you want the slide before the yellow block. Friends, I've shared the link to our WhatsApp group. Gayatri Balaji says, I can follow the same process for my clients as a graphotherapist. Isn't it? Yes, it's right. It's true, Gayatri. To understand their behavioral patterns. Yes, since most of you are into behavior and behavior related activities, like as a profession, you can use this as a tool also. Karupsami ji, நீங்க அப்படியே கை தூக்கி இருந்தீங்க. You raised your hand. You can please talk. If the subject discussed is for the opposite person, where do we stand? How to react? அந்த பர்மிஷன் அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்த பர்சனுக்கு இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது அவங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு நெக்ஸ்ட் வீக் நான் உங்களுக்கு அதை எடுக்கிறேன். ஸோ இப்போதைக்கு we are just bringing it into our awareness what our injunctions are and how it is restricting or hindering our growth. ஸோ இதுக்கு தான் பெர்மிஷன்ஸ். அப்போ அந்த பெர்மிஷன்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும்னா ரொம்ப சிம்பிள். எனக்கு நான் சொல்றப்போ ஐன்னு சொல்லுவேன், உங்ககிட்ட நான் சொல்றப்போ யூ கேன் டூ இட்னு சொல்லுவேன், என்கிட்ட சொல்றப்போ ஐ கேன் டூ இட்னுவேன், உங்ககிட்ட சொல்றப்போ யூ கேன் டூ இட்னு சொல்லுவேன். பட் ஃபார் தி 12 injunctions there are specific permissions. ஹோட்டல்ல போய் பசிக்குது, எனக்கு ஒரு 2 இட்லி கொடுங்கன்னு கேட்டா இட்லி எப்படி வருதோ அந்த மாதிரி உங்க நீடுக்கு ஒவ்வொரு இன்ஜெக்ஷன் which will be there matched up. சரிங்களா? Sabri, I will share this first 2 slides also in the WhatsApp group. You can have a look at it in leisure. Friends, any questions you can please ask me. Thanks, Karupsami. எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு கருப்சாமி சார், நீங்க வந்து 6-7 வாரத்துக்கு மேல இந்த கொஸ்டின் கேட்டீங்க. ஹவு டு ஹேண்டில் அவர் நம்ம சன்ஸ் அண்ட் டாட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு இந்த காலத்து ஜென்ரேஷன் பீப்புள்
எப்படின்னு சொன்னீங்க. அப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் அந்த குரூப் இமேஜ்ல இருந்து கொண்டு வரேன்ட்டு. ஸோ ஐ ஹவ் டன் தி 2 other topics also on the same context. Friends, this is a very powerful subject, injunctions. This, once you understand this topic, you can take this topic for parents, young parents who are who have a newborn baby or babies before the age of 5, 6. அவங்களுக்கு கூட இந்த இதை நீங்க கருத்தை நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். If you are a team leader, you can do the same thing. Start giving them more permission, understand what their injunctions are and how you can handle them. So friends, the floor is open for you. Any questions or sharing? Suresh ji, tomorrow we'll share the recording. Suresh ji, kandipa. நீங்க முதல்ல ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா நீங்க? இல்ல சார், இங்க ரிலேஷன்ஸ் வந்துட்டாங்க, அதனால கொஞ்சம் ஓகே சார். இது பண்ண வேண்டியது. ஓகே, I'll do that. I'll share the recording tomorrow. In fact, எங்களோட எல்லா ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்கு. I never shared anything. I've been only sharing to people who have been asking. Tomorrow I'll put it in the group itself. ஃபர்ஸ்ட் 30 மினிட்ஸ் பார்க்காதனால நெக்ஸ்ட் 30 மினிட்ஸ் அந்த கண்டினியூட்டியே கிடைக்கல எனக்கு. சரிங்க. கொஞ்சம் அதை மட்டும் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஓகே, நான் நாளைக்கு வந்துடும். நாளைக்கு நான் நம்மளுக்கு குரூப்லேயே நான் போட்டுறேன் நான். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் Shivashanmugha Priya. Thanks Sriram ji for being here. Wonderful having you here. Thank you Gayatri ma'am. In fact, I think I know almost all of you. Sriram ji is into coaching and consulting for organizations. We are on a common platform called IAF. நானும் சுரேஷும் பிஜிங்கிற ஒரு குரூப்ல இருக்கோம், பஞ்ச் குருகுலம்னு சொல்லிட்டு. And Gayatri ma'am and me, we are doing our advanced course in TA, transaction analysis. Gayatri ma'am is doing it on education and counseling. I am doing it on organization. I specialize in organization. Sabri and me, we are in the circle called Transaction Analysis Circle of Kovai. We meet on every Tuesdays between 6 to 8 in person in Coimbatore at Divyodaya. We meet there at 6 to 8 p.m. in Divyodaya. It's a live in-person program we do. So I've been a member of TRAC since 1991. And Tarni is my daughter. Vijayalakshmi Sivaprasad, can you introduce yourself? Pradeep Kumar, I'm not sure. Karupsami sir கிட்ட 2-3 தடவை பேசியிருக்கேன். சுமதி மேம் கிட்ட 2-3 தடவை பேசியிருக்கேன். Annamalai Natarajan sir is a renowned author on creativity. He has got 3-4 books. And Annamalai சாரும் நானும் பழகினது, we came together on the platform of இவரோடது ஐ திங்க் பிஜின்னு நினைக்கிறேன், பஞ்சகுருகுலமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார். பிஜியும் அப்ப அருண் சுப்பிரமணியம் சாரோட குரூப்லயும் நம்ம இருக்கோம் சார். ஓகே, பாசிபிள். யா, தட்ஸ் ரைட். That is where I attended your session on creativity, sir. கரெக்ட். அருண் சுப்பிரமணியம் சார். அருண் சுப்பிரமணியம் குரூப்ல உங்களோட இது பண்ணீங்க, உங்களோட செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணீங்க. Then in fact we were on the common platform of JCs, sir. We were speaking that you were in Calcutta and you were in Chennai. We spent some time. Yes. Pradeep ji, can you do a small introduction about yourself? என்கிட்ட சொன்னீங்க இல்ல? இல்ல சார், இவரு பிரதீப் சார். நம்மள சார் நீங்களும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிடலாம். கொஞ்சமா உங்களை பத்தி சொல்லியிருக்கேன், பட் யூ கேன் அதுக்கு மேல சொல்றதுக்கு ரொம்ப ஒண்ணும் இல்ல சார். your experience and age is a grace for you, sir. Thank you. ஆமா, நான் அதே கேட்டேன். 40ல இருந்து 75 வயசு தானே வச்சிருக்கீங்க, அப்ப நாங்க எல்லாம் சூப்பர் சீனியர், நாங்க எல்லாம் எங்களை எடுத்துக்க மாட்டீங்களா மெம்பரா அப்படின்னு. Correct, sir. The first question you asked was this question to me, sir. சார், இந்த குரூப்புக்குள்ள வந்தீங்கன்னா உங்களோட வயசெல்லாம் கம்மி ஆயிடும். Yeah, true. Yes, sir. Thank you. Pradeep Kumar ji, please. அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க சார். இல்ல, உங்க மைக் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க, கேட்கல. இப்போ நீங்க அன்மியூட் கரெக்டா இருக்கு, பேசுங்க சார். கேட்கல, ஆடியோல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு, கனெக்ட் ஆகல. யூ அன்மியூட்டட், பட் ஓகே பிரதீப் ஜி, யூ கேன் யூஸ் தி chat box if required. Friends, next week I think Akash will be speaking on fun, having fun,
with family, self, இந்த மாதிரி ஒரு fun oriented செஷனா இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் ட்ராப் இன் on next Tuesday also. அதுக்கு அடுத்த வாரம் நான் இதோட பர்மிஷன்ஸ், இதோட செகண்ட் பார்ட்டை ஐ வில் பி கவரிங் ஆன் திஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரே ஒரு ஹெல்ப், ப்ளீஸ் ஸ்ப்ரெட் த மெசேஜ் அக்ராஸ் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். ஸோ as you can see, all our programs are universal, like it can fit into any family members. எந்த ஏஜ் இருந்தாலும் நம்ம கொண்டு வரலாம். ஸோ இட் டசன்ட் மீன் சீனியர் மட்டும் அட்டென்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது. எனி person can come in and participate. So thank you, friends. Thank you for being here. Have a great night. We'll catch up next week. Thank you all. Namaste. Thank you, MS.